Last time we have studied about the standard enthalpy of formation. So standard enthalpy of formation means, it is represented as, standard enthalpy of formation. It is standard enthalpy of formation. So this standard enthalpy of formation we have studied last time. So this means this is again the enthalpy change which is taking place when one mole of pure substance or pure compound in its standard state is formed from its elements which are also in their standard state. So that is called as a standard enthalpy of formation. Today we are going to study how this standard enthalpy of formation is helpful to determine the standard enthalpy of reaction. So standard enthalpy of reaction, it is represented as like this, standard enthalpy of reaction. So R is the notation for the reaction. So how it is helpful? So first of all, we have to know the basic rules while studying this standard enthalpy of reaction. Which means the basic rules means the standard enthalpy of formation. The first rule is standard enthalpy of formation of elements. Elements like hydrogen, like chlorine, like oxygen, like carbon. So this standard enthalpy of formation of these elements is equal to 0. So while determining the standard enthalpy of reaction, if elements are there in the reaction, then their standard enthalpy of formation is taking as a 0. Then the second rule is the standard enthalpy of formation of compounds. So standard enthalpy of formation of different compounds. So in the chemical reaction, different compounds are there. So their standard enthalpy of formation is taken as their standard enthalpy. That means it is used as their standard enthalpy. So standard enthalpy of formation of these different compounds is equal to their standard enthalpy. So these are the two rules which are useful or which we have to consider while determining the standard enthalpy of reaction. Then by taking one general example, we can calculate or we can determine the expression or a smaller formula. We can here calculate or we can determine the smaller formula for this enthalpy of reaction. So consider the general reaction, same general reaction AA. That means A, smaller a, these are the number of moles of this A reactant. When they reacts with BB, BB means number of moles and B is the another reactant. Then they forms a CC plus DD. So these C and D, these are the two products. And smaller c, small d, these are the number of moles. Then according to the standard enthalpy of reaction, म्हणजे आपल्याला ह्याच्या आधीचा पण याचा फॉर्म्युला माहिती आहे काय, तर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस जनरल रिएक्शन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आपण काय करतो, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, ह्याचे जे आपण फॉर्म्युला आधी जो बघितलेला आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट फॉर्म्युला इट इज द डिफरन्स. हा डिफरन्स आहे. कशाचा डिफरन्स आहे, स्टँडर्ड सम ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट अँड सम ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पीज ऑफ द रिएक्टंट्स. मग तेच आपण कसं लिहिणार आहे, आता आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये असं लिहूया. सो स्टँडर्ड सम ऑफ, त्यामुळे आपल्याला समेशन घ्यायचं आहे. आपण एका ब्रॅकेट मध्ये प्रोडक्टचं समेशन घेऊया, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये रिएक्टंटचं समेशन घेऊया. आता त्याचे नंबर ऑफ मोल्स आपल्याला घ्यायचे. सो स्मॉल c, then
हियर द स्टँडर्ड एन्थाल्पी. स्टँडर्ड एन्थाल्पी म्हणजेच काय घेणार आहे आपण या ठिकाणी H घेणार आहे. H0 म्हणजे स्टँडर्ड एन्थाल्पी. कुणाची स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ C. C इज द कोण आहे प्रोडक्ट आहे. सो दिस इज स्मॉलर C नंबर ऑफ मोल्स आणि हे कॅपिटल C जे आहे these are the products. हा झाला एक प्रोडक्ट प्लस दुसरा प्रोडक्ट जो आहे दॅट इज द D. दुसरा प्रोडक्ट काय आहे D. तर त्याचे नंबर ऑफ मोल्स काय आहे स्मॉल d. सो स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ हियर D एका ब्रॅकेट मध्ये घेतले मायनस दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये काय घेणार आहे आपण रिएक्टंट. रिएक्टंट मध्ये पुन्हा याच्यामध्ये आता काय होणार या ठिकाणी स्मॉल a then standard enthalpy of A plus small b standard enthalpy of capital B. Okay, so this is the difference. So this difference it gives the standard enthalpy of reaction. Then how the standard enthalpy of formation is useful in this example. मग आता आपण जे दोन रूल्स बघितले मगाशी त्याच्यामध्येच आपण काय एक रूल लिहिला होता की स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड. बघा हा रूल आपण लिहिला होता की स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स स्टँडर्ड एन्थाल्पी. That means standard enthalpy of that compound. So standard enthalpy of formation of any compound is equal to its standard enthalpy. Therefore, in above equation, ह्या इक्वेशन मध्ये आपण काय लिहिलेलं आहे this is the standard enthalpy of these compounds C, D, these are the compounds products, A, B, these are the reactants. So this standard enthalpy of C is equal to its standard enthalpy of formation. So instead of this H0 हे जे आहे स्टँडर्ड एन्थाल्पी याच्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो या ठिकाणी दिस इज द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन असं आपण लिहू शकतो या इक्वेशन मध्ये. म्हणून आपण नेक्स्ट लाईनला म्हणजे हा रूल आपण या ठिकाणी यूज केला and therefore we can write here. So in this square bracket म्हणजे या ठिकाणी आपण डायरेक्ट समेशन हे साइन वापरलं नाही चालतं. आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊया. सो हियर दिस इज द C डेल्टा बघा that is delta that means the change in enthalpy. So standard enthalpy of formation of C. लक्षात आलं. So instead of this C H0C या आपण ठिकाणी आपण काय लिहिलं स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस स्मॉल d घेतलो आपण त्याच्यानंतर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D मायनस या ठिकाणी आपण काय लिहिणार आहे पुन्हा सेम हेच लिहायचं आहे फक्त काय करणार आहे स्मॉल a घेतला त्याच्यानंतर डेल्टा F म्हणजे काय enthalpy of formation standard enthalpy of formation of A plus या ठिकाणी आपण काय घेणार B then standard enthalpy of formation of capital B. So this equation becomes like this. But this term that means this is the summation आहे म्हणून मग आपण काय करू शकतो we can write the sign of summation. So C and D these C and D these are the products. These small c small d these are the number of moles and this standard enthalpy of formation of C plus standard enthalpy of formation of D. This is the summation of standard enthalpy of product. बघा काय मी म्हणलं this is the summation of standard enthalpy of formation of products. Therefore we can write this is the summation of standard enthalpy of formation of products. Okay. Minus हे A आणि B म्हणजे काय A and B these are the reactants and delta standard बघा म्हणजे काय डेल्टा F H0 म्हणजे काय आपण बोलतो स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A म्हणजे काय these are the
रिॲक्टंट्स. म्हणून आपण ह्या ब्रॅकेट ऐवजी काय लिहिणार आहे या ठिकाणी, दिस इज द समेशन. समचं या ठिकाणी आपण काय घेऊया, साइन घेतलं. सो दिस इज द समेशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनच आहे. फक्त हे कोण आहेत, ए आणि बी म्हणजे काय, रिॲक्टंट्स. लक्षात आलं. म्हणजेच आपण या ठिकाणी काय म्हटलं आता लास्टला बघा. सो स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू काय आहे, डिफरन्स आहे तो. कशाचा डिफरन्स आहे, तर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अँड स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिॲक्टंट्स. So here we introduce the standard enthalpy of formation term to determine the standard enthalpy of reaction. का हे झालं, because standard enthalpy of formation of any compound is equal to its standard enthalpy. म्हणून या ठिकाणी आपण ह्या पद्धतीचं इक्वेशन लिहू शकतो. लक्षात आलं. सो दिस इज अबाउट द एक्सप्रेशन. आता नेक्स्ट बघूया याच्या पुढची जी छोटीशी डेफिनेशन आहे, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. आता स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन दिस इज नथिंग बट द बर्निंग और दिस इज द complete oxidation of any compound. When any compound reacts with oxygen or it burns in oxygen, then the amount of enthalpy change which is taking place is its combustion. आता डेफिनेशन काय बघा, स्टँडर्ड, नेक्स्ट आपण बघूया स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ बी, बघा स्पेलिंग काय आहे, BUSTION, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. आता याचं नोटेशन कसं आहे, सो दिस इज अगेन द एन्थाल्पी चेंज, स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज आहे कंबशन. सो डेफिनेशन, सो इट इज द एन्थाल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिॲक्शन इन विच 1 मोल ऑफ, या ठिकाणी आपण काय घ्यायचं, दिस इज अगेन द एन्थाल्पी चेंज अकम्पनिंग, दॅट मीन्स इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिॲक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ, या ठिकाणी काय द्यायचं आहे, 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इन इट्स स्टँडर्ड स्टेट, 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इन इट्स स्टँडर्ड स्टेट्स कम्प्लीटली काय होतं, अंडरगो ऑक्सिडेशन और कम्प्लीटली गेट ऑक्सिडाइज्ड, कम्प्लीटली बर्न. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. आता एक्झाम्पल आपण बघूया. सो कंबशन ऑफ ॲसिटिलीन, ॲसिटिलीन तुम्हाला माहिती आहे. आता इथे घेताना आपण काय घ्यायचं आहे, 1 मोल घ्यायचा आहे. बॅलन्स करताना आपण हे ट्वाइस थ्राइसनी बॅलन्स करायचं नाही, तर काय घ्यायचं आहे, 1 मोल, एकच मोलिक्यूल या ठिकाणी आपण त्या ॲसिटिलीनचा घ्यायचा आहे. सो C2H4, नॉट C2H5, C2H4, दिस इज द, आठवते तुम्हाला या ठिकाणी हा ॲसिटिलीन, सॉरी एक मिनिट, आपण काय घेऊया या ठिकाणी ॲसिटिलीन. ॲसिटिलीन म्हणजे काय, C2H2, सॉरी. सो C2H4 मी मगाशी लिहिलेलं, आपल्याला ॲसिटिलीन घ्यायचं आहे, नॉट इथिन. इथिन घ्यायचं नाही आहे, तर ॲसिटिलीन घेऊया. ॲसिटिलीन फॉर्म्युला C2H2. ओके, सो दिस इज C2H2, आपण एकच मोल या ठिकाणी घ्यायचा आहे. त्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, कम्प्लीटली बर्निंग करायचं आहे, व्हेन इट गेट ऑक्सिडाइज्ड. ऑक्सिडाइज्ड म्हणजे काय, व्हेन इट कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन. आता बॅलन्सिंग फॅक्टर जे आहेत ते फ्रॅक्शन मध्ये येणार आहेत या ठिकाणी. सो का हे होणार, बिकॉज वी हॅव टू यूज ओनली द 1 मोल ऑफ दिस ॲसिटिलीन फॉर दिस कंबशन, फॉर द रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन. So this acetylene in gaseous state when combines with oxygen in gaseous state produces CO2 in gaseous state. बघा या ठिकाणी जे आपल्याला प्रोडक्ट्स मिळणार आहेत CO2 आणि H2O, हे जे दोन प्रोडक्ट्स मिळणार आहेत. सो H2O in liquid state. So
आपल्याला रिॲक्शन बॅलन्स करताना ट्वाइस थ्राइस घ्यायचं नाहीये, तर आपल्याला या ठिकाणी ह्याचा एकच मॉलिक्यूल ठेवायचा. सो वी हॅव टू बॅलन्स दिस इक्वेशन बाय युजिंग दिस 5/2 फॉर ऑक्सिजन. लक्षात येते. आणि मग CO2 साठी ट्वाइस घ्यायचा आहे, बाकी दुसरा आपल्याला बॅलन्सिंग फॅक्टर घ्यायचे नाही. सो दिस रिॲक्शन, ड्यूरिंग दिस रिॲक्शन द एन्थाल्पी चेंज, द एनर्जी चेंज जो आहे तो किती होणार आहे. सो ड्यूरिंग दिस रिॲक्शन हियर द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन इज -1300 kg. हे कधी होणार बघा, हे लक्षात येते का, कधी होणार आहे. when 1 mole of this acetylene is completely burned with oxygen to produce these products. So this is the enthalpy change which is taking place, called as standard enthalpy of combustion. So these products, they are also in their standard states and the reactant is also in its standard state. 1 mole of reactant in its standard state is completely oxidized to form the products which are also in their standard states. So this was the one example. Then another example, जर तुम्ही बघितलं बरेचसे एक्झाम्पल्स आहेत, 2-3 आपल्याला पाठ केले पाहिजे. सो कार्बन मोनॉक्साइड इन गॅसियस स्टेट व्हेन कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड. बघा या ठिकाणी सुद्धा बॅलन्सिंग फॅक्टर आपल्याला काय घ्यायचं आहे, टू फॉर्म द कार्बन डायऑक्साइड in gaseous state. That means the product is in its standard state. Reactant carbon monoxide आपल्याला 1 मोल घ्यायचा आहे, त्यामुळे बॅलन्स करताना इथे ट्वाइस वगैरे घ्यायचं नाही. तर या ठिकाणी आपण काय घ्यायचंय, इथे आपल्याला 2च मॉलिक्यूल घ्यायचा आहे, त्याचा इथे हाफ करायला पाहिजे. सो हाफ घ्यायचं या ठिकाणी. सो अगेन इन दिस रिएक्शन द enthalpy of standard enthalpy of combustion is again -283. So here 283 kJ per mole. So this is called as a standard enthalpy of combustion.